शतृत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा मोरे पूर्वोऽपि प्रसंप्रजाता सुरेन्द्रेण दिनेषु तेजसा सर्वसानुशुभेतवेश्वरी सुखामित्राणि धन्यापद स्वाहा ॐ यातां प्रदन्तोत्तरैश्वर्याभेदस्माभिषाश्रीर्नमस्ते यास्मदालक्ष्ममेव हन्ति सर्वादो भक्तिविदं ब्रह्मभ्यः स्वाहा ॐ विष्णुवाच स्वाहा ॐ एवं शराभिक्तानां देवानां विक्रमावधे नात्मः शरीरकोशादत्तस्याः पार्वत्यानि पूजिते समस्ते कृतलोके पूज्यते स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ कृतोऽभिकामरूपविभ्राणां समोहरं यरश्चन्द्रमण्डश्च प्रत्योषं परिशुभ्यो स्वाहा ॐ ताभ्यां ब्रह्माख्यातासादेव समोहर काव्यास्ते त्रिमहाराजभासजन्ति हिमादनं स्वाहा ॐ नीलदातत्वजद्रों नृतङ्गेन दुष्टमं न्यायताङ्गे योगजन्ते षष्ठिषा सादृष्टदेव्येन दानं भवान् कृष्णमहरि स्वाहा ॐ ज्ञानरत्नानि योगिदाश्वादिनि प्रभवं ते लोके समस्तानि समसान्तरं शान्तिगृहे स्वाहा ॐ ऐरावतिसमाने निरकृष्टगणे रत्नभूतविहानेकं विदासीद्वे स्वाहा ॐ श्रीमहाभस्माने गोधनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददहुदाभ्यर्मालां लाभं स्वाहा ॐ सत्यभ्रास्तवनिग्रहे स्वाहा ॐ शम्भस्याब्दातास्तरक्तारत्नदातयः वह्निरवदोतभ्यमग्निशोजयरासदे वाक्यादनीं तुष्टवृक्षलाभात् विकासकत्राप्य विकासिताशात् स्वाहा ॐ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीदमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि जराचरस्य स्वाहा ॐ आधारभूता जगतस्त्वमेकामही स्वरूपेण यतस्थितासि त्वां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायते कृतबलन्ध्यवीर्ये स्वाहा ॐ त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्तबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्नाभिमुक्तेः स्वाहा ॐ सर्वस्य बुद्धिरूपेण धनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमिदे नारायणि नमोऽस्तुते ॐ शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपे नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ किरीटोत्क्रमाचक्रे दंष्टोत्सवसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् विदोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ किरीटी महावक्त्रे सहस्रनयनोज्ज्वले रुद्रप्राणहरे चैन्द्रियालायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा ॐ दंष्ट्राकरालवतने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमसने नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा गर्ते महान्धकारे विभ्रामयस्ये प्रतीव विश्वं स्वाहा ॐ रक्षांसि यत्रोक्तविशाश्चनागायत्रायोगस्य उदानि यत्र दावानलो यत्र तथाभ्यमध्ये तत्र स्थितात्तं परिवासि विश्वं स्वाहा ॐ विश्वेश्वरित्वं परिवासि विश्वं विश्वास्तिकासानयसीह विश्वं विश्वेश्वरन्त्या भवति भवन्ति विश्वास्यायेत् विभक्तिनं स्वाहा लोकानां प्रदा भव स्वाहा ॐ देव्युवाच स्वाहा ॐ नरदां करगणापरिज्ञं मनसेच्छः तं रक्षं यच्छां जगदापकारकं स्वाहा ॐ देवाऊचु स्वाहा ॐ सकलाभासा प्रथमं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव प्रजाकार्यमस्तत्यै विनाशनं स्वाहा ॐ देव्युवाच स्वाहा ॐ वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भाशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासरौ स्वाहा ॐ नन्दगोपगृहे दाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाथयिष्यामि विंशातलनिवासिनी स्वाहा ॐ पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले भवतीति हनिष्यामि
प्रदित्तां सुदानवान् स्वाहा ॐ सर्वे स्तोष्यन्त्यानं प्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति स्वाहा ॐ यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यते तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये यशर्पदं स्वाहा ॐ त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरेति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः स्वाहा ॐ नित्यं यदा यदा बाधा दानवो तावदेत्याहं करिष्याम्यरिसंशयं स्वाहा ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये नारायणी भद्राये नेता प्रणतास्मताम् ॐ मित्रे तत्पक्षते संविद्यमादिन्येवान् सदामत्रि मोक्षाङ्गानिभ्यं मित्रमे स्थितं स्वाहा ॐ परिप्रदाने भूतायामतिकार्ये महोत्सवे सर्वं वेदं माहात्म्यं उच्चार्यं स्वामेव स्वाहा दाता विभिन्नभूतानि छात्रान् प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या अन्यमोहं स्वार्थं स्वाहा ॐ शरत्काले महापूजान्ये वेदावार्षिके तस्यां वैदं माहात्म्यं धृत्वा प्रवन्दितः स्वाहा ॐ सर्वाभावानि निर्मुक्तोऽसुनानिर्वन्दितः स्वाहा ॐ बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनानां मैत्रीकरणमुत्तमं स्वाहा ॐ दुर्गत्तानां शेषाणां बलहानिकं ॐ वसुपुष्पार्घधूपैश्चगन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशं स्वाहा ॐ अन्यैश्च विधैर्भोगैः प्रदानैः वत्सरेणया प्रीतिर्मेघरिते सास्मिन् सकृतुच्चरितेष्वते स्वाहा ॐ सुरं हरिति पापपिञ्चदेवैर्घनं भयं पुंसा न जायते स्वाहा ॐ विष्णाक्षस्तयोजाश्रयाश्च ब्रह्मशिवकृताः ब्रह्मणादिकृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिं स्वाहा ॐ अरण्ये प्रान्तरे वा दावाग्निपरिवारितः विस्तृतकृतावृतश्चोन्ये घ्रीतो वा चतुर्भिः स्वाहा ॐ सिंहव्याघ्रादिजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञारुद्धेन राज्ञप्तो वध्योत्पन्नगतोऽपि वा स्वाहा ॐ सर्वाबाधासु घोरा मृत्युदोऽपि वा स्मरन् वैवत्यरितं नरोमुच्येण सङ्कटात् स्वाहा ॐ मम प्रभावात् सिंहाद्यागस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव बलाजन्ते स्मरतश्चरितं मम स्वाहा ॐ ऋषिर्वाच स्वाहा ॐ सर्वे चक्रविनवाय स्वाहा ॐ दैत्यासु देव्यान्यतेषं भेदे परिपुंसे जगद्विध्वंसके रस्मिन् होमेदविक्रमे स्वाहा ॐ शुम्भे महावीर्ये शेषादारज्ञानमुत्तारभिर्यच्छति स्वाहा ॐ व्याप्तं देयं सकलं ब्रह्माण्डं महादेव्या महाकाले महामारी सुपूजा स्वाहा ॐ दैवकाले महामारी दैवभवत्या दिङ्करोति भूतानां दैवकाले सनातनी स्वाहा ॐ सकाले नाम श्रीलक्ष्मी विप्राहे दैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते स्वाहा ॐ सदा सम्पूजिता पुष्पे गन्धधूपाधस्तदा तदाचक्रं पुत्रां शमतिं समस्तास्तिनो भवन्तु रामराजे अविधाये रामराजे
ओम अहं रुद्रे धर्मसोभिश्चरां क्यामा आदित्यैरुत विश्वोवाहनसं शिवन्यहं दुर्गारमुखभूषणते सुप्राप्ये एजलामानाय सुन्पते अहं राष्ट्रे सङ्गमानि असोरार्चिकेतुषे प्रथमादित्यानां ताम्मा देवाब्जादुः पुरत्रा भूरिस्थात्तां भूर्या मया सो अन्नामत्यजो विपश्यादिजः प्राणेतिजयें शृणोत्युक्तम् अवन्तरोमान्त उपक्षियन्ति श्रुतिश्रोतश्र मंत्राक्षरैः सह मनोरथान् प्रार्थयामः। ओम स्वस्ति। ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಹವನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಚನ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾನಿ ಕಾಣಿತ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿತ ಸಾಲಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ.
ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೋಧಿಸಿರುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವಂಥ ಮನೋಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ವಾ ಪ್ರಮಾದಾದ್ವಾ ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವ ಪಾಪ ದೋಷಗಳಿವೆಯೋ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿರಬೇಕು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವು, ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ಮೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಆ ಪರಮ ಪದವಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ನಾನು ದೈನ್ಯತೆಗೊಳಗಾಗುವಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಶ್ವರವಾಗಿರುವಂಥ ದೇಹವನ್ನ ವಿರಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಮರಣ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ, ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಶಿಪುಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹನುಮಗಿರಿಯ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭಕ್ತರು ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತೋ ಆ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತಾವು ಕುಳಿತಂತೆ ಕುಳಿತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗಾಗುವಾಗ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮದ ಆದಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹೋಮದ ಧೂಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪತ್ವದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಆತ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಎಂಬ ವಚನ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಹಾ ತಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ತರವಾಡ ಮನೆ. ಆ ತರವಾಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೀಮೆದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೇರುವಂತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಾವು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಆ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆ ಜನ್ಮದಿಂದ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದೇವ ಭವ ಎಂಬ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿವೆಯೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮಮ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ, ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಿಸಿದರಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥತೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. तेज आरोग्यं देहि मे जगदीश्वरी नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै
नियता प्रणता स्मताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।
ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಗುರುಪುಣಿಯಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಷಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಇನ್ನೂರ 50